मेरा की कसूर एक गल इस करके उठ रही है चूंकि रंजीत बावे का एक गीत जिसनों लैके पिछले कई दिनों तो विवाद इस करके कि उहदे च जिहड़े शब्द वरते गए उन्हां शब्दां नूं लैके या उन्हां गल्लां नूं लैके एक खास तबके वालों विरोध किया गया। पुलिस च शिकायतां दित्तियां गईयां ते बाद च बावे ने माफ़ी भी मंगी, पर उहदे च होर की सीगा शायद उहदे ते नज़र नहीं पाई गई। भावनावां आहत होईयां, जिस तो बाद उस ते शिकायतां भी होईयां ते मुआफ़ी भी हुई। पर सवाल वड्डा है कि उस गाने च अजिहा की है जिसनूं लैके विरोध होया या माफ़ी क्यों मंगी गई। यह भी एक सवाल हुण उठ रहा है क्योंकि एक कैंपेन चल पे है सोशल मीडिया ते या वैसे भी कि बावे ने आखिरकार माफ़ी की मंगी, क्यों मंगी और एतराज़ क्यों। जो गीत दे विच जिक्र किया गया वो एक एक करके उस सारिया चीज़ों बारे तुहानूं दस्सांगे भी और उस पर चर्चा भी करांगे, क्योंकि इन्हां तमाम मसलियां ते चर्चा होनी चाहिए है। अज तो लगभग 550 साल पहला अज तो लगभग 550 साल पहला पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने किन्नियां थावां ते उदासियां राही लोकां नूं जाके सुनेहे दिते। जदों हरिद्वार आए तो सूरज तक जल किवें पहुंचाया, अपने खेतों तक किवें पहुंचाया, मक्के गए तो उत्थे की कीता। पर अज उसके 550 साल बाद जे वो गल दसी जा रही है तो की हो रहा है, सवाल उठने लाजमी ने। और जे एतराज़ है तो वो एतराज़ क्यों है वो गल भी सुननी चाहिए है। कसूर किदा अज उसे ते चर्चा करांगे कि मेरा की कसूर है। गीत कह रहा है या गीत दे विच जो एक करैक्टर है जिहदे बारे गल की जा रही है, जे मैं माड़े घर जम्मिया तो मेरा की कसूर है। बाकी सारिया चीज़ां दसियां गईयां, कला गौमूत्र की गल नहीं की गई, कला दुध पियाउण की गल नहीं की गई। सुनने वाले ने शायद यह नहीं सुनिया कि गातरे की भी गल हुई है, जनेऊ की भी गल हुई है तो क्रॉस की भी गल हुई है। ताई कह रहे हैं एतराज़ क्यों, पक्ष नहीं लै रहे किसी का, गल सारी करांगे कि एतराज़ क्यों। कुछ खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं, चर्चा करांगे और बड़ी सार्थक, किसी तरह की कोई दूषणबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पहला अपील कर रहा क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और जे मैं एक सहाफ़ी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते कहां तो फ्रीडम ऑफ स्पीच से भी कई सवाल ने, इस करके इसे ते चर्चा करनी पै रही है। जिहड़े चार खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके हैं इस वेले, चूँकि पंजवें मेहमान थोड़ी देर तक साडे नाल जुड़नगे। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर भी ने, समाजिक माहर भी ने, लगातार इन्हां तमाम मसलियां ते अपनी गलबात रखते रहंदे ने, स्टूडियो साडे नाल मौजूद ने। मोहम्मद सादिक साहब साडे नाल जुड़ चुके हैं जिहड़े कि मुस्लिम आगू ने और लगातार कई चर्चावां दे विच असीं इन्हां नाल गलबात करते रहे हां। सो वो भी इस वेले साडे नाल जिहड़े ने इस पूरी चर्चा दे विच जुड़ चुके हैं। इस तो इलावा जे मैं गल करां तो दो खास मेहमान होर साडे नाल जुड़ चुके हैं। राकेश विलियम जी ने जिहड़े कि ईसाई आगू कहिए या कहिए कि लगातार मिशनरी के तौर पर जुड़े भी हुए हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब अजिहे मसलियां ते बड़ी बेबाकी नाल अपनी गलबात रखते हैं। थोड़ी देर तक सुधीर सूरी साहब भी साडे नाल जुड़नगे, हिंदू आगू ने और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि किस तरह का अपनी गलबात वो भी रखते हैं। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, मैं बाकी धर्मां की भी गल करूँगा, पर सब तो पहला गाना तुसीं भी सुनिया, तासीर की है, कहना की चाह रहा है, करैक्टर की कह रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 뮤직 ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। उस परसपैक्टिव के नाल मैं अपनी गल शुरू करदा हाँ। असी किसी वेले जो असी स्टूडेंट सी ये वांगू जवान हुंदे सी तां बावे वांगू, तां उदों संत रामादास सी आके जो गाउंदा सी ते हनेरी लै आंदा सी। मैनूं ओहदी इहदा गाना सुनने तो बाद याद आ रही है कि किवें एक समाज दे विच कई किस्म दा धर्म दे नां ते पखंडवाद, जाति वितकरे, कानून दा पखंड, चार पैरियां च उन्होंने पूरा ये गाना रखा है और उहदे च चौवां पैरियां दे विच ही उन्होंने ये भी नाल कह दिता कि तुसी जे चुप करके बैठे रहोगे, बर्दाश्त करते रहोगे, उठ के अपना मुकाबला नहीं करोगे, जिहड़े दलित हैगे आ, जिहड़े गरीब हैगे आ, तां फिर तुहाडे नाल कानून भी वितकरा करूगा, धर्म भी पखंड दे विच रहूगा और जाति दा जिहड़ा वितकरा आ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਕ, ਚੰਗਾ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਜੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸਟਾਇਰ, ਕਿ ਜੱਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਟ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਲਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ਼ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢਮਢਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਚ ਹੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਲਿਤ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਛਾਈ ਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜੋਗੀ ਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟਾਇਰ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਪਖੰਡ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ क्रॉस की भी गल हो गई, जनेऊ की भी गल हो गई, गात्रे की भी गल हो गई, फिर कला एक वर्ग में ऐतराज़ क्यों? इस नौजवान में कलाकार जो होता है ये रब वाल देन होती है। हर एक आदमी कलाकार नहीं हो सकता। रब ने जो ये चीज़ दी है हर किसी इंसान के बीच में दी है, जो उसके अंदर से जागरूकता आज के माहौल के हिसाब से, जग जाती मौके के हिसाब से जो इसने ये गीत गाया, बहुत अच्छा गया लोगों को इकट्ठे करने के वास्ते। मैं उन लोगों को पूछना जो एतराज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, आज कोरोना वायरस जो चल रहा है, आज कह रहे अगर कोरोना वायरस एक ठीक हो सकता है, उसका ब्लड लेके दूसरा नहीं, उसमें न हिंदू देखते, न मुसलमान देखते, न सिख देखते, को उन्हें ठीक होना चाहिए। इसी तरीके से जाकर इसके गीत के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन है? जब एक खून के ऊपर सानो ऑब्जेक्शन नहीं है, जब जान बचानी है या हर चीज़, इसके गीत के ऊपर क्यों ऑब्जेक्शन है? एक इसने इकट्ठे करने के वास्ते सारे लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश करी अपने इस गीत के ज़रिए। इस कलाकार ने, हमें इस कलाकार का बिल्कुल शाबाशी देनी चाहिए। सारे इकट्ठा नहीं, सादिक साहब वो गल कर रहे हैं किवें कास्टिज्म हो रहा है। हाँ,
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੀਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਲੂ ਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ SGPCS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਵਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤਵਾਦ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? करना चाहिए, सानू करना चाहिए। मैं इस गल से सहमत हूँ, यदि गल नाल मैं सहमत हूँ इस गल। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, मैं आगे चलूंगा, पर एक चीज मैं होर थोड़े तो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं इसकी गल में सहमत हूँ, यदि गलती सहमत। बहुत धन्यवाद। हां जी, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਗਨ ਕਲਚਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਰਲੀ ਅਪਰਾਈਟ ਗਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਥਾਂ 13 ਤੋਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਓ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਧਵਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਸੀ ਮਿਡਲ 14th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਫਡਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਰੂੰਗਲਾਂ ਇਹ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਪਰਤਾਓ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੰਦੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟਵਾਦ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਓ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੀਤ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਫੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਾਣਾ ਸਹੀ ਗਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਤਾ। ਗਊ ਦੇ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਤਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ, ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਆਦ ਕਰਦੀਆਂ।
अच्छा मतलब दुध ते इतराज है ਤੁਹਾਡਾ? जी बिल्कुल, पहला ही लफ्ज जी पहली लाइन में चलो पीर मोहम्मद साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही जी आवाज। पीर मोहम्मद साहब दुध ते इतराज है सूरी साहब ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਟਾਸਕ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਧਰਮ ਜਾਂ ਗੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 1800 ਤੋਂ 1400 ਤੋਂ 1800 ਜਮਾਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੀਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਤੇ ਰਹੀਏ। मैं नहीं जानना चाहता कि संगत करके हो रहे हैं, जो हजूर साहब को लोग आ रहे हैं उन्हें करके हो रहे हैं, नहीं गीते पीर मोहम्मद साहब उस चीज के ऊपर डिबेट की जाए। मोहम्मद साहब जा रहे हैं, मोहम्मद साहब नहीं, मैं आ रहा, मैं उन्होंने ले आना वापस, मैं आ रहा, पीर मोहम्मद साहब आ रहे हैं, मैं थोड़े कोल भी सुधीर जी मैं आ रहा, एक मिनट। विलियम साहब गीत तुसी भी सुन लिया, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਲੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਲੇ, ਜਨੇਊ ਪਾਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣ ਹੋਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾ। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे? नहीं, ठेस किसी ने जान के विलियम जी पचाई जानी अपने आप नूं ते पचाई जाए। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਪੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਤਾ, ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਤਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੂਰੀ ਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਓ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। 2 ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਏ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਦਾਵੇ ਨੇ, ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਆਏ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਪੀਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਉਹ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ 40 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ, ਕੋਈ ਕੋਡ, ਜੀਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਧਰਮ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਸਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭਰਸਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ,
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਵੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਬਸ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ ਸਾदिक ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। 1 ਮਿੰਟ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ, ਸਾदिक ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ जरा ध्यान नाल एक गल सुनो। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है सूरी साहब। झूठ दा साथ देना, सूरी साहब सुनो ते सही, ये याद रखना मेरी। चलो ठीक है, हुन 1 मिनट आ रहे हैं राकेश। सूरी साहब तुसी किहा सी दुੱਧ ਤੋਂ शुरुआत करो, एक पॉइंट ਦੀ ਗੱਲ करना। सत्कार सारे धर्मां दा, हथ जोड़ के सीस नवा के। 1 मिनट फिर तुसी शुरू हो गए। मेरा एक सवाल ते ले लो सूरी साहब, मेरा एक सवाल ते लो। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਚੜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁਮਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਟੋਰੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾदिक ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੁਇੰਟਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਨਾਲੀ 'ਚ ਰੋੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਲਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਲਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ,
ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਰੌਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੋ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ YouTube ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੀ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੂਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੀਤ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ पीर मोहम्मद साहब एक मिनट दो, पीर मोहम्मद साहब एक मिनट, पीर मोहम्मद साहब एक मिनट दो, सादिक साहब फिर मैं आ रहा विलियम साहब को। पीर मोहम्मद जी को एक मिनट, पीर मोहम्मद जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਸਦਾ। अच्छा ठीक है, हो गया सादिक साहब। हम ये कह रहे हैं हर गायक को सूरी ने माफी मांग ली, सूरी कई सूरी साहब कोई गल नहीं, मैं माफी मांग लेना, कोई गल नहीं, रुक जाओ 2 मिनट सूरी साहब, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट ठंड रखो। हर गायक नु, हर मजहब नु, हर इंसान को अपनी आस्था है। हाँ। किसी आस्था को होश रखना चाहिए, गाने गाते चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम तो इस गल के है, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। हाँ। इतने धर्म यहाँ रहते हैं, 12 धर्म के लोग रहते हैं यहाँ, सबको मिलजुल कर रहना, किसी धर्म के प्रति हमें कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। बस मेरा ये है, हिंदुस्तान तभी आगे चल पड़ेगा। कोई गलत बात हमें नहीं कहनी चाहिए, इससे देश बढ़ जाए, आपस में फिरका परस्ती उठ जाए, कोई ऐसी चीज़ बन जाए, हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। उनको भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मैं बड़ी साफ गल है, मैं एक ही गल मैं लंबी नहीं करनी। हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच मैं बड़े निमरता ना कह रहा, कबीर जी दी बाणी है, और जो कबीर जी ने इन्ने 100 साल पहला वाराणसी च बह के कहे, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸਥਾ ਆ, ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ 'ਚ ਆਸਥਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ टारगेट करके नहीं किया एक धर्म नूं, ਉਹਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹਜੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਦਾਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਗਾਇਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਚਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਭੁੜਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਗਾਤਰੇ ਜਨਾਊ ਤੇ ਕਰਾਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਏ। ਇਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਊ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਬਾਤਾਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਾਤਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਵਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਧਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। सूरी साहब कौन कमजोर कर रहे हैं? सूरी साहब दसो कौन कमजोर कर रहा है? लोग कर रहे हो सारे डिबेट करके कह रहे हो कि तुसी धर्म दे ठेकेदार बैठे हो। ठेकेदार किसी ने नहीं किया। लफ्ज बोल दिता गया कि तुसी धर्म दे ठेकेदार बैठे हो, तुसी धर्मां नूं लड़ाई करा, सूरी साहब शब्द वापस लो। बरखलाफ बोलदे हो। सूरी साहब गल गाने दी हो रही है, सूरी हमेशा ओदे बरखलाफ गल गाने दी हो रही है। सूरी साहब समाज नूं गंदा करदा या समाज दे विच गंदगी फैलांदा, चाहे वो कोई किसी भी कौम दा बंदा क्यों ना होवे, सूरी ओदे बरखलाफ। जो गलत है वो गलत है, जो उन्हें लिखिया उन्हें माफी मंगी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੂਰੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੇਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇਗੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੰਡਿਆ? ਐਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੜਕਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ एक मिनट एक मिनट गल पूरी होने दो। मैं आऊंगा सूरी साहब, अगले 3 मिनट थोड़े ही ने, अगले 3 मिनट थोड़े ही ने, थोड़े तो जवाब लूंगा। पीर मोहम्मद साहब, मैं ये गल कह रही, मैं कह नहीं चाह रहा कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਟਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਏ,
ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ अच्छा पीर मोहम्मद साहब एक मिनट रोकूंगा मैं, चलो सूरी साहब नाल गल करूंगा कि जो जो एतराज इन्हां दे हैगे उन्होंने एक एक करके दस्से भी, अगे भी गल करूंगा। हुण मैं एक चीज़ समझनी चाह रहा, उसने जिक्र किया उस गीत दे विच कि किवें जात पात होंदी है, किवें जातां दे आधार दे गुरु घर पिंडां च हैगे, पिंडां च की बाहरले मुल्कां च भी हैगे, तुहानूं ते ज़्यादा पता है कि उन्हां सारियां गल्लां जो अज सामने हैगियां अगे तो कलाकार लेखक या कोई जे यही हालात रहे तो फिर अगे रख पाएगा उन्हां गल्लां नूं? देखो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੰਡਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚਪੁਣਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਤਿੱਖਾਪਣ ਕਿੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ है ना जो विचारधारक अंडरपिनिंग सीगियां, न्यूआंसेस सीगियां, वो बड़ियां इनकलाबी सी, बड़ियां चोट मारन वालियां सी। उन्हें महसूस नहीं किया, उन्हें एक लय च ला 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 बल्ले बल्ले च गाना गाता। मेरा ख्याल इसे करके उन्हें एकदम जे वो परपक्क होके करदा, संत रामदासी वांगू करदा, संत रामदासी दे पोटे पोटे कट दिंदे, पिछे कदी माफी मंगण दा सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। पर उन्हें बड़े इनकलाबी गाने ऐसे ही सबजैक्ट ते गाए, कदी किसी की कोई विरोधता नहीं होई, इहदे नालों भी तिखे गाए आ। पता नहीं अज क्योंकि सानू हुण आदत नहीं हो रह गई उस तरह के गाने सुणन दी, इनकलाबी जां जिहड़े समाज दे उत्ते कटास कारण ओहदियां परतां नूं अधेड़ के रखण ते एकदम ये अपने पैर विदड्रॉ कर गया, क्योंकि ये तो ज़्यादा वो छुगल मेले वाले मतलब अपने कमर्शियल जिवें हुंदे आ वो ट्रेंड ज़्यादा हैगा। इस गल दा मैनूं अफसोस है। सूरी साहब मैं तुहानूं एक गल करांगा कि मेरे वीर जी ने कहा कि बाबा जी के उपर 1 लाख रुपया रखता कि जेड़ा ओहदा मूँह काला करके आएगा उन्होंने 1 लाख, जेड़ा ओहदा मूँह काला करके आएगा उन्होंने 1 लाख रुपया इनाम दिता जाएगा। कोई गुनाह नहीं किया। सूरी ने भी जो कोई गलती की तो तुहाड़ियां जथेबंदियां, कई जथेबंदियां ने मेरे लिए इनाम रखे ने और मेरे लिए इनाम रखे और मैनू इन्नी बदतमीजी ना मेरी फेसबुक अज भी लिविंग इंडिया वाले चेक कर सकते हैं। वो कोई भी किसी भी तरह की धार्मिक होवे या समाजिक होवे कोई भी क्लिप पिया है और थले मैनू कोई भी क्लिप पिया है और थले मैनू गालां तो सिवाए इन्हां कोलों कोई उम्मीद नहीं हुंदी कि की लिख रहे ने की कर रहे ने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਹਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਗਾਣੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ सिरां नूं जोड़दे ने गाने गान, ना कि किसी धर्म के उपर पूरी आहत करके गाना धर्म के उपर पूरी आहत करके गाना गाया जाए वो बड़ा निंदनीय हुंदा, गंदी गल हुंदी, अच्छी गल नहीं हुंदी। इन्हां बाबा जी ने पहला भी कई विवादित गाने गाए, सिक्खी के उपर इन्हां ने गाने गाए, बाणियां के उपर इन्हां ने गाने गाए, लेकिन हुण कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास करके हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू धर्म के उपर जो भी इहो जी किते कोई भी बाबा जी की गल नहीं मैं कर रहा, कोई भी गायक संगीतकार गीतकार कोई भी गाना गाएगा हिंदू धर्म के उपर उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी सूरत नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म अज तक किसी भी धर्म को कभी हिंदू धर्म ने निंदिया नहीं,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮੈਂ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਭਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਵੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ।